السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کی ہلچل نیوز اور شوبز نیوز کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غاروں میں رہائش پذیر اور پتوں کے لباس میں ملبوس حضرات، انسان آج ترقی کرتا شیشوں کے محلات اور زرق برق لباس تک پہنچ چکا۔ اس طویل سفر کے دوران جہاں اسے بے پناہ مادی ترقی حاصل ہوئی، وہیں لفظوں، رشتوں اور جذبات کے معنی بھی بدل گئے۔ کبھی کامیابی اطمینان قلب اور دوسروں کے دل جیت لینے کا نام تھا، لیکن بدقسمتی سے آج اس کے معنی یکسر بدل چکے ہیں۔ اختیارات اور مال دولت آج زیادہ اہمیت کر چکے ہیں۔ آج انسان کو اس کے اخلاق و اقدار کی بجائے اس کے عہدے اور پیسے سے تولے جانے کی روش عام ہو چکی ہے۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ اتنا ہی کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم اس معاملے میں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ معاشی آسودگی کا حصول کسی مذہب، فرقے یا معاشرے میں ممنوع نہیں، لیکن اگر یہ اپنی محنت کے بل بوتے پر حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ زندگی کے تمام شعبہ جات میں کامیابی کی سند ہر اس شخص کے پاس ہے جس کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، کیونکہ یہ پیسہ اسی کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یوں عصر حاضر میں پیسہ کامیابی کا استعارہ بن چکا ہے۔ 2020 تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور ہر برس کی طرح اس بار بھی فرد سے لے کر اداروں تک ہر کوئی اپنے مال و جائیداد کا حساب لگاتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب رہا، کیونکہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ کامیابی کا نام پیسہ ہے۔ انہی شعبہ جات میں ایک شوبز بھی ہے جہاں کام کرنے والوں کی کامیابی کا اندازہ بھی اسی پیمانے کے مطابق لگایا گیا، یعنی کس اداکار نے کتنا پیسہ کمایا۔ ویڈیو میں دنیا کے ان 10 اداکاروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ کمایا۔ اگرچہ کورونا وبا کے باعث دنیا بھر میں 2020 کے دوران معاشی سرگرمیاں بہت متاثر ہوئیں اور نتیجتاً شوبز انڈسٹری کو بھی نقصان کا سامنا رہا، لیکن اس دوران اداکاروں و فنکاروں کے لیے نیٹ فلیکس، امریکن پروڈکشن کمپنی جس کے بینر تلے مختلف فلمیں اور ڈرامہ سیریز بنائی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں لوگ انہیں آن لائن دیکھتے ہیں، نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے اداکاروں کی کمائی لاکھوں سے کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ آئیے اپنے ان اداکاروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہیں ڈوین جانسن۔ رواں برس سب سے زیادہ کمائی کرنے والے مہنگے ترین اداکاروں کی فہرست میں سب سے پہلا نام اس ہالی ووڈ سپر اسٹار کا ہے۔ اس کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس لیے شامل ہوا کہ اسے اپنی پہلی ہی فلم پر اس قدر معاوضہ ملا جو آج تک کسی اور اداکار کے حصے میں نہ آیا۔ جی ہاں، یہ سپر اسٹار ڈوین جانسن المعروف دی راک ہیں، جو 2020 سے قبل 2016 اور 2019 میں بھی سب سے مہنگے اداکار کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اداکاری کے علاوہ 8 بار WWE ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے والے جانسن کو ٹائم میگزین کے 100 بااثر افراد اور ہالی ووڈ واک آف فیم میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ 2020 میں ڈوین جانسن کی کمائی $87.5 ملین رہی، جس میں سب سے زیادہ شیئر یعنی $23.5 ملین انہیں نیٹ فلیکس کے بینر تلے بننے والی فلم ریڈ نوٹس اور ان کے نئے پروجیکٹ انڈر آرمر لائن پروجیکٹ سے حاصل ہوا۔ نمبر 2 پہ ہیں ریان رینولڈز۔ 43 سالہ کینیڈین نژاد امریکی اداکار ریان رینولڈز فوربس کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان ہیں۔ انہوں نے رواں برس $71.5 ملین کمائی کی۔ نیٹ فلیکس کے سنہری لڑکے گولڈن بوائے نے $20 ملین معاوضہ 6 انڈر گراؤنڈ اور ریڈ نوٹس سے حاصل کیا۔ رواں برس جولائی میں نیٹ فلیکس نے ریان کے ساتھ تیسری فلم بنانے کی نوید سنائی، جس کا مطلب ان کی کمائی میں مزید اضافہ ہے۔ معروف زمانہ فلم ڈیڈ پول سے بے پناہ مقبولیت حاصل کرنے والے اس اداکار کو 2017 میں ہالی ووڈ واک آف فیم میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مارک ویلبرگ۔ رواں برس یعنی 2020 میں نیٹ فلیکس کی تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ایکشن فلم اسپینسر کانفیڈینشیل رہی، جس کا مرکزی کردار مارک ویلبرگ نے نبھایا، اور صرف اس ایک فلم سے مارک کو کئی ملین ڈالر کمائی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ امریکی اداکار کو ٹی وی سیریز میکملین اینڈ وال اسٹریٹ سے بھی اچھا خاصا منافع حاصل ہوا۔
रवां बरस उनकी कमाई $58 मिलियन रही। नंबर 4 पे हैं बेन एफ्लेक। फोर्ब्स ने अमेरिकी अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बेन एफ्लेक को महंगे तरीन अदाकारों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर दिखाते हुए उनकी कमाई $55 मिलियन बताई है। पेशेवराना जिंदगी में थोड़े तवक्कुफ से दोबारा एंट्री डालने वाले बेन को रवां बरस रिलीज होने वाली स्पोर्ट ड्रामा फिल्म द वे बैक और नेटफ्लिक्स सीरीज की फिल्म द लास्ट थिंग ही वांटेड से काफ़ी आमदन हुई। 2 बार ऑस्कर रहने वाले हॉलीवुड स्टार अपने फनी कैरियर में दर्जनों अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। नंबर 5 पे है वैन डीजल। अगरचे मुनफरिद आवाज़ और अंदाज के हामिल मारूफ हॉलीवुड स्टार वैन डीजल महंगे तरीन अदाकारों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर विराजमान है, लेकिन मुबस्सिरीन इसकी वजह उनकी बदकिस्मती को यूँ करार देते हैं कि मारूफ ज़माने फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस का नवा बाप रवां बरस कोरोना की वजह से रिलीज़ ना हो सका और उसकी रिलीजिंग डेट आइंदा बरस यानी अप्रैल 2021 तक पहुंचा दी गई है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर ये फिल्म इसी बरस रिलीज़ हो जाती तो डीजल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अदाकारों की फहरिस्त में शायद पहले नंबर पर होते। ताहम रवां बरस उनकी कमाई का सबब फिर भी नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर ही रही। डीजल को हॉलीवुड स्टार में एक इम्तियाज़ ये भी हासिल है कि वो कभी मिक़दार के पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने हमेशा मेयार को तरजीह दी, जिसका एक सबूत ये है कि 1990 से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले अदाकार की फिल्मों की कुल तादाद 2 दर्जन से ज़ायद नहीं। हॉलीवुड स्टार की रवां बरस कमाई $54 मिलियन रही। नंबर 6 पे हैं इंडियन अदाकार अक्षय कुमार। 3 दहाइयों से बॉलीवुड पर राज करने वाले अक्षय कुमार 2020 में भी महंगे तरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हैं। इस फहरिस्त में वो वाहिद ऐसे स्टार हैं जो हॉलीवुड से नहीं बल्कि बॉलीवुड से आए हैं। फोर्ब्स ने उन्हें रवां बरस कमाई के एतबार से 6ठे नंबर पर विराजमान किया। एक्शन हीरो ने इस बरस $48.5 मिलियन कमाए, जिसमें बड़ा हिस्सा उनकी पहली टेलीविज़न सीरीज द एंड फॉर अमेज़न प्राइम और मुख्तलिफ इश्तिहारी मुहिम्मात की तजदीद से हासिल हुआ। बॉलीवुड स्टार को सिर्फ फिल्मों ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए भी अव्वलीन तरजीहात में रखा जाता है। नंबर 7 पे हैं लिन-मैनुएल मिरांडा। अमरीकी अदाकार और गुलकार लिन-मैनुएल मिरांडा पहली बार दुनियाई शोबिस के 10 महंगे तरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हुए, जिसकी बड़ी वजह उनकी कामयाब तरीन फिल्म हैमिल्टन है, जिसे बॉक्स ऑफिस पर $75 मिलियन कमाई हासिल हुई। फहरिस्त में 7वें नंबर पर विराजमान मिरांडा की रवां बरस कमाई का तखमीना $45.5 मिलियन लगाया गया है। अदाकार ने बैक वक्त थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न को अहमियत देते हुए तमाम असनाफ में अपना नाम पैदा किया। नंबर 8 पे है विल स्मिथ। महंगे तरीन अदाकारों के फहरिस्त में शामिल वाहिद सियाह फाम अमरीकी अदाकार प्रोड्यूसर विल स्मिथ ने रवां बरस मुख्तलिफ मदात में $44.5 मिलियन मुआवजा हासिल किया, जिसमें बड़ा शेयर उनकी आइंदा बरस यानी 2021 में आने वाली फिल्म किंग रिचर्ड का है। इस फिल्म में स्मिथ ने अजीम टेनिस खिलाड़ी सीरेना और वेनिस के वालिद का किरदार निभाया है। हॉलीवुड स्टार ने इस फिल्म के अलावा मुख्तलिफ इश्तिहारी मुहिम्मात और नए मुआहदों के जरिए पैसा कमाया। स्मिथ बैक वक्त छोटी और बड़ी स्क्रीन के मकबूल हीरो हैं। नंबर 9 पे हैं एडम सैंडलर। बज़ाहिर फिल्मों और ड्रामों से अपनी पहचान बनाने वाली अमरीकी अदाकार और फिल्म साज एडम सैंडलर की रवां बरस कमाई के तखमीना $41 मिलियन लगाया गया, जिसकी वजह नेटफ्लिक्स को करार दिया जा रहा है। नेटफ्लिक्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म मर्डर मिस्ट्री में एडम ने मरकजी किरदार निभाया और इस फिल्म ने रिकॉर्ड साज कामयाबियां समेटी। इस फिल्म की कमाई के अलावा रवां बरस के अवाइल में भी नेटफ्लिक्स ने उनसे मजीद 4 फिल्में बनाने का मुआहदा किया है, जिससे उन्हें लाखों डॉलर आमदन हुई। नंबर 10 और लास्ट पे 6 दहाइयों से शोबिस की दुनिया से वाबस्ता आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार जैकी चैन 66 बरस की उम्र में भी दुनिया के महंगे तरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हैं। ऑस्कर्स में दुनियाई शोबिस का तकरीबन हर अवार्ड अपने नाम करवाने वाले लेजेंड अदाकार की रवां बरस कमाई $40 मिलियन रही। 2020 में उन्होंने 5 फिल्में बनाई और मुतअद्दिद मुआहदों पर साइन किए, जिससे उन्हें लाखों डॉलर कमाई हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।